You are the only participant in the conference. Recording did not start because your storage is full. Please log in and delete recordings or purchase more storage from your account. All participants are muted and they can unmute themselves. ओम नमोर्यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सब्बसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं जायन्ति योगिनां कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु काहननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रहो। આ સમયસાર નામનું પરમ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર છે. ભગવત કુંકુંદાચાર્ય દેવે માંગલિક કરીને વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવી आत्मा का शुद्ध स्वरूप अर्थात समयसार को कहने की प्रतिज्ञा की है. समयसार में दूसरा अधिकार कर्ता कर्म अधिकार चलता है. कर्ता कर्म अधिकार में गाथा 97 97 गाथा चलती है. ये गाथा का मूल विषय है कि ज्ञान से यानी सम्यक ज्ञान से कर्तापना का यानी परद्रव्य के परिणाम का मैं करता हूँ या तो विभाव का करता हूँ, ऐसी बुद्धि का नाश हो जाता है. ये मूल विषय चलता है. 97 गाथा की टीका उसका तीसरा पैराग्राफ पेज 175. देखो क्या लिखा है. और जब आत्मा ज्ञानी होता है तब ज्ञानी होता है उसका अर्थ भेद ज्ञान जिसको प्राप्त होता है, भेद ज्ञानी होता है.
सम्यक ज्ञानी होता है तब ज्ञान के कारण, ज्ञान यानी भेद ज्ञान के कारण ज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ? भेद ज्ञान। भेद ज्ञान के कारण ज्ञान के आदि से यानी भेद ज्ञान की आदि से, आदि का अर्थ है शुरुआत। जब भेद ज्ञान शुरू हुआ प्रथम बार, तब से जब चौथे गुणस्थान पर जीव को प्रथम समय सम्यक दर्शन के साथ जो सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तब से क्या लिखा है? ज्ञान के आदि से, यानी ज्ञान की शुरुआत से। ज्ञान यानी भेद ज्ञान की शुरुआत से, सम्यक ज्ञान की शुरुआत से पृथक पृथक, पृथक पृथक का अर्थ है भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न स्वाद का, स्वादन, स्वादन का अर्थ है अनुभवन। स्वादन का दूसरा अर्थ है कि स्वाद का ज्ञान होना। स्वादन होने से, अनुभवन होने से पंडित जी ने, हिम्मत भाई ने उसका अर्थ ब्रैकेट में लिखा है। पुद्गल कर्म और स्वयं का स्वाद का एक रूपे नहीं, लेकिन भिन्न भिन्नपणे अनुभवन यानी ज्ञान होने से जिसकी यानी सम्यक ज्ञानी की या तो ज्ञानी की भेद संवेदन शक्ति खिल गई है, ऐसा होता है। इसलिए वो जानते हैं कि, वो का अर्थ है ज्ञानी। ज्ञानी जानता है कि अनादि निधन, अनादि निधन का अर्थ है तीनों काल, निरंतर, निरंतर का अर्थ है एक समय छोड़े बिना, निरंतर स्वाद में आता, स्वाद में उसका अर्थ है जानने में आता, समस्त अन्य रस से, अन्य रस का अर्थ है क्रोधादि रागादि के रस से, विलक्षण, विलक्षण का अर्थ है भिन्न, भिन्न का अर्थ है पृथक, पृथक
अत्यंत मधुर, जो चैतन्य रस, चैतन्य रस कैसा है? तो चैतन्य रस किसको कहे? तो कि अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। वो रस कैसा है? मधुर। जो क्रोधादि रागादि है उसका स्वाद तो कसाई युक्त है। चैतन्य रस का स्वाद तो स्वाभाविक है। दो प्रकार का रस, रागादि का रस, क्रोधादि का रस, कसाई आदि का रस। जैसा कोई बिगड़ी हुई चीज, सुबह की चाय पी और दूध बिगड़ गया था, तो उसका स्वाद स्वाद नहीं बोला जाता, बेस्वाद, बिगड़ा हुआ स्वाद। कसाई युक्त स्वाद, पर का संग वाला स्वाद, वो स्वाभाविक स्वाद नहीं है। तो मोह राग आदि वो आत्मा का स्वाभाविक कार्य नहीं है, बिगड़ा हुआ कार्य है। क्रोधादिक आत्मा का स्वाभाविक कार्य नहीं है, बिगड़ा हुआ कार्य है। एक स्वाद ऐसा, दूसरा स्वाद कैसा है? मधुर। मधुर कहो, स्वाभाविक कहो, कौन सा स्वाद मधुर है? चैतन्य रस। चैतन्य का अर्थ है ज्ञान दर्शन। तो चैतन्य का रस, तेरा जो ज्ञायक स्वभाव है वो स्वभाव में से निकला हुआ रस, स्वभाव को अनुसरण करके जो पर्याय वर्तमान में प्रसिद्ध हुई, वो पर्याय अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय ज्ञान स्वाभाविक कार्य है, अतीन्द्रिय सुख भी स्वाभाविक कार्य है। ऐसा स्वाभाविक रस कैसा है? मधुर। वही एक जिसका रस है। आत्मा का रस तो एक ही प्रकार का है, अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख स्वरूप। विभाव का प्रकार तो अनंत है। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य है, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 3 प्रकार के वेद, मोह, राग, द्वेष, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाई योग, पुण्य, पाप, आश्रव, बंध। शुभ भाव का प्रकार अनंत, अशुभ भाव का प्रकार अनंत। लेकिन स्वाभाविक रस, चैतन्य रस, वो रस तो एक ही प्रकार का है, क्योंकि एक प्रकार के स्वभाव को अनुसरण करके प्रकट होता है। और विभाव तो अनंत प्रकार के कर्मों का
संयोग करके उत्पन्न होता है। कर्म का प्रकार अनंत, तो उसको अनुसरण करके उत्पन्न होने वाले विभाव का प्रकार भी अनंत। चैतन्य रस वही एक जिसका रस है, जिसका यानी आत्मा का रस है। ऐसा ही आत्मा है। और कसायो यानी विभावों, विकारों, क्रोधादि, रागादि, उससे यानी आत्मा से, आत्म स्वभाव से, आत्म स्वभाव से यानी चैतन्य रस से चैतन्य रस से भिन्न, पृथक, रस वाला है। उसके साथ का अर्थ रागादि, क्रोधादि, कसायादि, उसके साथ जो एक पना का विकल्प करना, वो तो अज्ञान है। जो तुझसे भिन्न है, मोह, राग, द्वेष जो तुझसे भिन्न है, उसमें हूँपना करना, ऐसा विकल्प, ये तो अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। इस प्रकार पर को और स्व को, यहाँ पर का अर्थ है रागादि, क्रोधादि, कसायादि। पर को और स्वयं को, यहाँ स्वयं का अर्थ है चैतन्य स्वभावी विज्ञान घनात्मा। तो रागादि और चैतन्य घन, विज्ञान घन आत्मा को भिन्नपणे जानता है। भिन्नपणे कौन जानता है? ज्ञानी, वेद ज्ञानी। इसलिए अकृत्रिम नित्य जो ज्ञायक स्वभाव है, किसी ने बनाया नहीं है, अकृत्रिम है, अनित्य नहीं है, त्रिकाल है, नित्य है, अनित्य नहीं है। अकृत्रिम, उसका कर्ता कोई ईश्वर नहीं है। नित्य यानी त्रिकाल, एक ज्ञान ही मैं हूं। लेकिन कृत्रिम अनित्य, कृत्रिम कौन है? रागादि, क्रोधादि, कसायादि। रागादि, क्रोधादि, कसायादि कृत्रिम,
अनेक जो क्रोधादिक वो मैं नहीं हूं, ऐसा जानता थका। ऐसा कौन जानता है? तो कि ऐसा भेद ज्ञानी जानता है। जानता थका हूं, मैं क्रोध हूं इत्यादि आत्मविकल्प जरा भी करते नहीं। मैं क्रोध हूं ऐसा, मैं राग हूं ऐसा, मैं कसायादि हूं ऐसा विकल्प जरा भी भेद ज्ञानी करते नहीं। इसलिए समस्त कर्तृत्व को छोड़कर, समस्त कर्तृत्व को छोड़ देते हैं। समस्त में अगली गाथा में 16 प्रकार बताया था ना। वो समस्त, समस्त का दूसरा अर्थ है सर्व प्रकार के विभाव, सर्व प्रकार के कसाय, सर्व प्रकार के विकार छोड़ देते हैं। इसलिए सदाई उदासीन अवस्था वाला, किसके प्रति सदा उदासीन है? क्रोधादि रागादि कसायों के प्रति उदासीन अवस्था वाला हुआ थका सिर्फ जानन क्रिया ही करते हैं। ज्ञानी का कार्य क्या, विज्ञानी का कार्य क्या? परद्रव्य को सिर्फ जानता हूं, कर्म के उदय को सिर्फ जानता हूं, चारित्र के दोष में क्रोधादि रागादि कुछ भी उत्पन्न हो जाए उसको सिर्फ जानता हूं। इसलिए निर्विकल्प अकृत्रिम एक विज्ञान घन हुआ थका अत्यंत अकर्ता प्रतिभासते हैं। तो अत्यंत अकर्ता कौन प्रतिभासता है? वेद ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी। अकर्ता प्रतिभासता है। ये पहले एक एक शब्द का अर्थ बताया, अब एक साथ पढ़ते हैं। देखो, फिर से गुजराती में, बाद में पढ़ेंगे। गाथा
97 ટીકા ત્રીજો પેરેગ્રાફ બીજા પેરેગ્રાફમાં અજ્ઞાની એટલે કે મિથ્યાજ્ઞાની એ સંબંધી વાત કરી હતી. હવે જ્ઞાનીની વાત કરે છે. આ ગાથામાં સિદ્ધ એમ કરવું છે કે જ્ઞાનથી એટલે ભેદ જ્ઞાનથી, ભેદ જ્ઞાનથી એટલે સમ્યક જ્ઞાનથી કર્તાપણાનો નાશ થાય છે. કર્તાપણાનો એટલે અજ્ઞાની કરતા રાગાદી, ક્રોધાદી, કસાયાદી એનું કર્મ. પણ જીવ જ્ઞાની થયો તો હવે રાગાદી, ક્રોધાદી, કસાયાદીનો કરતા થતો નથી. એવા ભેદ જ્ઞાનીનું સ્વરૂપ ટીકાના ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં બતાવે છે. જો એમના શબ્દો શું છે તો કે એના શબ્દો છે જ્યારે આત્મા જ્ઞાની થાય, જ્યારે એટલે ચોથા ગુણસ્થાને. આત્મા જ્ઞાની ક્યારે થાય તો કે આત્મા ચોથા ગુણસ્થાને સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટે. જ્ઞાની થાય એટલે એમને સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટ થયું છે. અહીં સમ્યક જ્ઞાન માટે દરેક સ્થાને ભેદ જ્ઞાન શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે. ભેદ જ્ઞાન શબ્દ પ્રયોગ શું કામ કર્યો છે તો કે જ્ઞાન આત્મ સ્વભાવને અને વિભાવ વચ્ચે તફાવતને જાણે છે. માત્ર જાણે છે તો કે ના, જાણતાની સાથે એ રાગાદી, ક્રોધાદી, કસાયોનો નાશ પણ કરે છે. તો જ્ઞાની જ્ઞાયકને અનુસરીને પ્રગટ થતા પરિણામ અને કર્મના ઉદયને સ્પર્શીને ઉત્પન્ન થતા પરિણામ બંનેનું જેમ છે તેમ જ્ઞાન કરવું એને ભેદ જ્ઞાન કહ્યું છે. તો અહીં વિષય ભેદ જ્ઞાનનો હોવાથી જ્ઞાનનો અર્થ ભેદ જ્ઞાન, જ્ઞાનીનો અર્થ ભેદ જ્ઞાની. તો કે આત્મા જ્ઞાની થાય ત્યારે જ્ઞાનને કારણે, કયા જ્ઞાનને કારણે તો કે જ્ઞાની થયો તો એનું જ્ઞાન ભેદ જ્ઞાનવાળું છે. સ્વભાવ વિભાવને ભિન્ન ભિન્નપણે જાણનારું છે.
ભેદ જ્ઞાનનો અર્થ શું? આત્મ સ્વભાવ અને વિભાવ. વિભાવને વિભાવપણે જાણીને છોડી દે. આત્મ સ્વભાવને આત્મ સ્વભાવ તરીકે જાણીને ગ્રહી લે. એવું જ્ઞાન એને ભેદ જ્ઞાન કીધું. તો કે ભેદ જ્ઞાનને લીધે જ્ઞાનના આદિથી એટલે ભેદ જ્ઞાનની શરૂઆતથી. ભેદ જ્ઞાનની શરૂઆત એટલે પ્રથમ વખત સમ્યક જ્ઞાનનું પ્રગટવું. પ્રથમ સમ્યક જ્ઞાન પ્રગટે એ ચોથું ગુણસ્થાન છે. પ્રથમ વખત આત્મ સ્વભાવ અને વિભાવ પરિણામને જેણે ભિન્ન ભિન્નપણે જાણ્યા એને જ્ઞાનની આદિથી કહેવામાં આવે છે. એટલે જ્ઞાનની શરૂઆતથી એટલે ભેદ જ્ઞાનની શરૂઆતથી પૃથક પૃથક સ્વાદનું સ્વાદન. સ્વાદનનો અર્થ છે અનુભવન. પૃથક પૃથક સ્વાદ. જીવના પ્રકાર 3 છે. એક જીવ અજ્ઞાની છે, એક જીવ પરિપૂર્ણ જ્ઞાની છે અને એક જીવ સાધક છે. 3 જીવમાંથી અહીંયા સાધકની વાત ચાલે છે. અહીંયા સાધક અને જ્ઞાન એટલે સાધકનું જ્ઞાન. સાધક કેવા છે? તો કે અજ્ઞાની મિથ્યા દ્રષ્ટિ તો એકાંતે એટલે પોતાના જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણ્યા વગર માત્ર રાગાદિ, ક્રોધાદિ, કસાયાદિને જાણે છે. જ્યારે પૂર્ણ જ્ઞાની એની દશામાંથી સંપૂર્ણપણે રાગાદિ, ક્રોધાદિ, કસાયાદિનો નાશ થયો છે. એ માત્ર આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ જાણે છે. અજ્ઞાની નાયકને જાણ્યા વગર જે ક્રોધાદિ, રાગાદિ કે કસાયાદિ એને કારણે ઉત્પન્ન થતું ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખ એને જાણે છે. એ ઇન્દ્રિય સુખ દુઃખનો આસ્વાદ લે છે. એ આસ્વાદનું ફળ તીવ્ર દુઃખ.
એ તીવ્ર દુઃખમાં તન્મય છે. શુભાશુભ ભાવને ભોગવે, આશ્રવ બંધના પરિણામને ભોગવે, ક્રોધ માન માયા લોભના પરિણામને ભોગવે અને એ પરિણામમાં તન્મય જ્ઞાન થઈ જાય ત્યારે અજ્ઞાન મિશ્રિત મોહ રાગ દ્વેષનો ભોગવટો અને એનું જાણપણું અજ્ઞાની કરે છે. જ્યારે પૂર્ણ જ્ઞાની અર્યંસિદ્ધ પરમાત્મા જેમને સર્વ પ્રકારના ક્રોધાદિ રાગાદિ કસાયાદિનો નાશ કર્યો છે, અર્યંસિદ્ધ પરમાત્મા પોતાના શુદ્ધાત્મામાં જેટલું પરિપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વભાવપણું છે, એમાં જે શક્તિરૂપ સામર્થ્ય છે, એ પરિપૂર્ણ શક્તિરૂપ શુદ્ધ સ્વરૂપને વર્તમાન પર્યાયમાં પ્રગટ કરીને એ શુદ્ધતાને એટલે કે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખ પરિપૂર્ણ એને જાણનારા છે. જ્યારે સાધક ચતુર્થ ગુણસ્થાનવર્તી સાધક હોય, પંચમ ગુણસ્થાનવાળી સાધક હોય, છઠ્ઠે સાતમે ગુણસ્થાને ઝૂલનારા સાધક હોય કે શ્રેણી આરોહણ કરનાર મુનિરાજ હોય, આવા સાધકોને મિશ્ર દશા છે. મિશ્ર દશા એટલે આંશિક સ્વભાવનું અવલંબન અને આંશિક કર્મના ઉદયનું અવલંબન છે. આત્મ સ્વભાવનું જેટલું અવલંબન લીધું એટલી આંશિક શુદ્ધતા પ્રગટ થઈ અને કર્મના ઉદયનું જેટલું અવલંબન લીધું એનાથી રાગાદિ ઉત્પન્ન થયા. સ્વભાવનું અવલંબન લીધું એટલું અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખનું વેદન, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અતિન્દ્રિય સુખનું જાણપણું થયું અને જેટલા કર્મના ઉદયનું અવલંબન છે એટલા રાગાદિ ભાવનું જાણપણું અને એનું વેદન સાધકને હોય છે. પણ સાધક સ્વભાવરૂપ પરિણામ રાગાદિથી ભિન્ન છે અને રાગાદિ શુદ્ધ પરિણામથી ભિન્ન છે. શુદ્ધ પરિણામ સ્વભાવના લક્ષ્ય ઉત્પન્ન થયા છે અને રાગાદિ કર્મના ઉદયે ઉત્પન્ન થયા છે. એવું ભિન્નતાનું જ્ઞાન સાધક કરે છે. એ ભિન્નતાનું જ્ઞાન કરતા હોવાથી એ જ્ઞાન ભેદ જ્ઞાન કહેવાય છે. ખ્યાલમાં આવે છે? શું કહે છે? જ્યારે આ આત્મા જ્ઞાની થાય ત્યારે પ્રથમ વખત જીવ જ્યારે આત્માનો અનુભવ કરે ત્યારે
પ્રથમ વખત આત્મા કસાઈથી ભિન્ન એવા જ્ઞાયક સ્વભાવને જાણે ત્યારે જ્ઞાનીની દશામાં જે પરિણામ ઉત્પન્ન થયા એ જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને પ્રગટ થયા એ પરિણામ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખ નો આસ્વાદ આપનારા છે. તો પહેલી લાઈનમાં કહ્યું કે જ્યારે આત્મા જ્ઞાની થાય ત્યારે જ્ઞાનને લીધે એટલે કે ભેદ જ્ઞાનને લીધે એટલે કે વિવેકી જ્ઞાનને લીધે એટલે કે સ્વપર પ્રકાશક જ્ઞાનને લીધે જ્ઞાનની શરૂઆતથી માંડીને આદિ એટલે શરૂઆત, તો ભેદ જ્ઞાનની શરૂઆતથી માંડીને પૃથક પૃથક ભિન્ન ભિન્ન સ્વાદનું એક સ્વાદ આવ્યો છે આત્માને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયેલા પરિણામનો, ને બીજો સ્વાદ આવ્યો છે ચારિત્ર મોહનીય કર્મના ઉદયમાં જેટલું જોડાણ છે એને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયેલો સ્વાદ અને જ્ઞાયકને અનુસરીને ઉત્પન્ન થયેલો સ્વાદ, બે સ્વાદ ઉત્પન્ન થયા. આ બંને સ્વાદ એની નાત અને જાત જુદી છે એમ ભેદ જ્ઞાન જાણે છે. એક જ્ઞાયકના અવલંબનથી ઉત્પન્ન થયેલા પરિણામ, બીજા કર્મના ઉદયના અનુસરીને ઉત્પન્ન થયેલા પરિણામ, એક સ્વાભાવિક સ્વાદ છે, બીજો બે સ્વાદ છે. એક અતિન્દ્રિય જ્ઞાન, અતિન્દ્રિય સુખનો સ્વાદ છે અને બીજો દુઃખમય સ્વાદ છે. તો કે પૃથક પૃથક સ્વાદનું સ્વાદન એટલે અનુભવન હોવાથી એનો પંડિતજીએ પાછો અર્થ કર્યો કૌંસમાં, ઉદ્ગલ કર્મના અને પોતાના સ્વાદનું એક રૂપે નહીં. અજ્ઞાન દશા હતી ત્યારે એકરૂપ હતું, હવે જ્ઞાની થયો, ભેદ જ્ઞાની થયો, વિવેકી થયો, સ્વપરને જાણનારો થયો, આત્મ સ્વભાવનું લક્ષ્ય કરીને પરિણામને ઉત્પન્ન કરતો થયો. તો કે છે ઉદ્ગલ કર્મ કહેતા કર્મનો ઉદય, તો કે કર્મના ઉદય, ઉદ્ગલ કર્મ એટલે શું? તો કે કર્મના ઉદયના અને પોતાના સ્વાદનું એક રૂપે નહીં. એક રૂપે નહીં કેમ? હવે જ્ઞાની થયો, ભેદ જ્ઞાની થયો. પોતાનો સ્વાદ એટલે જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને પ્રગટ થતો સ્વાદ. જ્ઞાયક સ્વભાવને અનુસરીને પ્રગટતો સ્વાદ. બે સ્વાદ ઉત્પન્ન થયા. સાધક છે ને
તો કર્મના ઉદયની ધારા પણ છે અને જ્ઞાયક ધારા પણ છે. પોતાની જ્ઞાન ધારા કઈ છે? જ્ઞાન ધારા. અને કર્મ ધારા. તો બેયના સ્વાદ ભિન્ન ભિન્ન. એક બે સ્વાદ, કર્મધારા બે સ્વાદ છે. જ્ઞાનધારા એ સ્વાભાવિક સ્વાદ છે. તો કે છે ઉદ્ગલ કર્મનું અને પોતાના સ્વાદનું એકરૂપે નહીં એટલે ભિન્ન ભિન્ન. તો કે ભિન્ન ભિન્નપણે અનુભવન હોવાથી એટલે કે ભિન્નતાનું ભાન હોવાથી, ભિન્નતાનું જ્ઞાન હોવાથી જેની ભેદ સંવેદન શક્તિ ઉઘડી ગઈ, જે જ્ઞાન ભેદ જ્ઞાન કરવા સંકુચિત હતું અજ્ઞાન દશામાં, એ જ્ઞાન હવે ખીલી ઉઠ્યું. જ્ઞાયક સ્વભાવનું અવલંબન એક સમય માટે લીધું, ત્યાં તો એ જ્ઞાન સંકોચાયેલું જ્ઞાન ખીલી ઉઠ્યું. ભેદ સંવેદન શક્તિ. ભેદ એટલે પૃથક પૃથક જાણી શકે, પૃથક પૃથક સમ્યક પ્રકારે જાણી શકે એવી શક્તિ ઉઘડી ગઈ એટલે ખીલી ઉઠી. શબ્દ શું છે? ભેદ સંવેદન શક્તિ. ભેદ કહેતા પૃથક પૃથક જાણી શકે એવી શક્તિ. સ્વને સ્વપણે જાણે, પરને પરપણે જાણે એવી શક્તિ ભેદ શક્તિ. સ્વભાવને સ્વભાવ રૂપે જાણે, રાગાદિ ક્રોધાદિને રાગાદિ ક્રોધાદિ રૂપે જાણે, આ જ્ઞાયક છે. એ આ જ્ઞાયકને અનુસરીને પ્રગટ થયેલું પરિણામ છે અને આ કર્મના ઉદયને અનુસરીને પ્રગટ થયેલું પરિણામ છે. એવું ભેદ પાડી શકે એવું જ્ઞાન, એને ભેદ સંવેદન શક્તિ કીધી. ભેદ સંવેદન શક્તિ ઉઘડી ગઈ, ખીલી ઉઠી. ઉઘડી ગઈ છે એવો હોય છે. આવો કોણ છે? જ્ઞાની. એવો કોણ છે? જ્ઞાની, ભેદ જ્ઞાની. તેથી એટલે ભેદ સંવેદન શક્તિ ઉઘડી ગઈ છે. તેથી તે જાણે છે કે, તે એટલે જ્ઞાની જાણે છે કે અનાદિ નિધન, અનાદિ નિધન એટલે ત્રિકાળ, નિરંતર એટલે પ્રત્યેક સમયે સ્વાદમાં આવતો એટલે જ્ઞાનમાં જણાતો. જ્ઞાનમાં જણાતો
સમસ્ત અન્ય રસથી, સમસ્ત એટલે સર્વ પ્રકારના, અન્ય રસ એટલે રાગાદિ, ક્રોધાદિ, કસાયાદિ, એનાથી વિલક્ષણ, એનાથી ભિન્ન જ્ઞાયક કેવો છે? તો કે જ્ઞાયકમાંથી પ્રગટ થતું જ્ઞાન, જ્ઞાનીના જ્ઞાયકમાંથી પ્રગટ થતું જ્ઞાન પ્રત્યેક સમયે, ચાહે નિર્વિકલ્પ દશા હો કે સવિકલ્પ દશા હો, પ્રત્યેક સમયે સ્વાદમાં આવતો, સ્વાદમાં બેય આવે છે, જ્ઞાયકમાંથી ઝરતો રસ અને કર્મના ઉદયમાંથી ઝરતો રસ, એ બધાને જાણી લે તો કે અન્ય રસથી વિલક્ષણ એટલે કે અન્ય લક્ષથી ભિન્ન, પૃથક જ્ઞાનીના જ્ઞાને શું જાણી લીધું? જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં શું જણાય છે? જ્ઞાનીના જ્ઞાનમાં ક્યારે જણાય છે? તો કે જ્ઞાનીનું જ્ઞાન ભેદ જ્ઞાન થયું ત્યારથી નિરંતર એટલે પ્રત્યેક સમયે જાણે છે, ચાહે નિર્વિકલ્પ દશા હો કે સવિકલ્પ દશા હો, જ્ઞાનીનું જ્ઞાન નિરંતર જાણે છે. નિરંતર કોને જાણે છે? તો કે નિરંતર જ્ઞાયકમાંથી ઝરતો રસ, સુખમય રસ, આનંદમય રસ ને કર્મના ઉદયે ઉત્પન્ન થતો દુઃખમય રસ, કસાયેલો રસ, એમાં જ્ઞાયકમાંથી પ્રગટેલો રસ એ તો મધુર છે, ચૈતન્ય રસ છે. એ જ એક મારો રસ છે એમ જ્ઞાનીનું જ્ઞાન જાણે છે. એવો મારો આત્મા, એવો મારો આત્મા, કેવો મારો આત્મા? મધુર ચૈતન્ય રસવાળો. એની સામે અને કસાયો તેનાથી ભિન્ન રસવાળા, કસાય કર્મના ઉદયે ઉત્પન્ન થયેલા કસાય, તેનાથી એટલે મધુર ચૈતન્ય રસથી, ભિન્ન એટલે પૃથક, રસવાળા એટલે સ્વાદવાળા. કસાયનો સ્વાદ જુદો, મધુર ચૈતન્ય રસનો સ્વાદ જુદો. એ બંને રસને જાણી લે,
ભિન્ન ભિન્નપણે જાણી લે એ બંને રસને ભિન્ન ભિન્ન જાણનારું જ્ઞાન એ ભેદ જ્ઞાન. એવી ગાથા છે, જો તો ખરા. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ, કુંદકુંદાચાર્ય દેવ કડીકાળ સર્વજ્ઞ કીધા. અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ એમને એમના ગણધર કીધા. કુંદકુંદાચાર્ય દેવના શાસ્ત્રો ગણધર દેવના શાસ્ત્રો જેટલા પ્રમાણ ગણાય છે. કારણ કે ગણધર પણ તીર્થંકર ભગવાનની વાણી સાંભળી શાસ્ત્ર રચે છે. કુંદકુંદાચાર્ય દેવ પણ તીર્થંકર કેવડી શ્રુત કેવડી એની વાણી સાંભળીને આવ્યા છે. કુંદકુંદાચાર્ય દેવ રચિત શાસ્ત્ર અને અમૃતચંદ્રાચાર્ય દેવ રચિત ટીકા એમાં આપેલા સિદ્ધાંતો એના પર વર્તમાનમાં મોક્ષ માર્ગ ટકી રહ્યો છે. દિગંબર સમાજનો વજ્રસ્તંભ હોય તો કુંદકુંદાચાર્ય દેવ રચિત આ પાંચ પરમાગમ એ વજ્રનો સ્તંભ છે. તેમાં દર્શાવેલા સિદ્ધાંતો ગણધરે દર્શાવેલા સિદ્ધાંતો જેટલા પ્રમાણ છે. કુંદકુંદાચાર્ય દેવના શાસ્ત્રો એટલે સાક્ષાત મોક્ષ માર્ગ. મુનિઓ પણ એમ લખે છે કે આ ભગવત કુંદકુંદાચાર્ય દેવ મહાવિદ્ય ક્ષેત્ર જઈને ભગવાનની વાણી સાંભળીને એ વાણી અહીંયા ન લાવ્યા હોત તો અમારા મુનિઓનું શું થાત? એવા ઉદ્ગારો પ્રચુર સંવેદન કરનારા મુનિઓના છે. શું કહે છે કે આ બંનેનો સ્વાદ ભિન્ન છે. એ ભિન્નતાનું જ્ઞાન કરનારું જ્ઞાન એ ભેદ જ્ઞાન છે. હવે કે છે તેમની સાથે જે એકપણાનો વિકલ્પ કરવો તે અજ્ઞાનથી છે. રાગાદી એમાં હું પણ કરવું એ અજ્ઞાન છે. આ રીતે પરને અને પોતાને ભિન્નપણે જાણે છે. તેથી અકૃત્રિમ એટલે નિત્ય એક જ્ઞાન જ હું છું, એટલે કે હું જ્ઞાયક જ છું. પરંતુ કૃત્રિમ અનિત્ય અનેક જે ક્રોધાદિક